Hello dear students, welcome back to online class on Indian Constitution. In this session, we will be learning about fundamental duties. Before moving on to understand that what are the fundamental duties, let us know the past incident which helped to add these duties in the constitution, in the new constitution. Okay, so in the past, national emergency under article 352 was invoked in June 1975 due to internal disturbance within India. Okay, national emergency under article 352 was invoked in June in 1975 due to internal disturbance within India. It came to an end in March, that is in 1977. The 42nd Constitution Amendment Act of 1976 was made during this period, incorporating many changes within the Constitution of India, which is regarded as almost a revision of the Constitution. Then to the Constitution, fundamental duties were added in 1976 by the 42nd Amendment Act. Okay, here I have mentioned because original Constitution did not contain a list of fundamental duties. It was during that time when during emergency, national emergency time, it was added by 42nd Amendment Act of 1976, which added a new part, that is part 4A, and a new article 51 clause A to the Indian Constitution, enumerating 10 fundamental duties. Here one more thing you have to notice is, originally, fundamental duties had just 10 duties, but later in 2002, one more duty was added to the fundamental duties. Then it became 10 to 11. So now we have total 11 duties, but when it came into existence, that time we had just 10 fundamental duties. Okay, recently at present we have 11 fundamental duties. ಸೊ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ 1975ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 352ನೇ ವಿಧಿಯ ಅನ್ವಯ ಆಂತರಿಕ ಕ್ಷೋಭೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು 1977 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1976ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು 1976ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ we moving on to understand about fundamental rights, let us know why they are important to all the citizens. Okay, so fundamental duties are the more obligations of all citizens to help and promote a spirit of patriotism and ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಂಬುದು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ we already have fundamental rights. Then what is the necessity of having fundamental duties? Is there are many important things which we should important things which says that every citizen should have fundamental duties and they should
every citizen should follow these rights without any hesitance or special kind of treatment. Okay, so see, it is a reminder. We can say that fundamental duties are the reminder to citizens while enjoying their rights, because already we know that every citizen has fundamental rights. Now they should also have duties which will help them to be aware of their duties, ಆಲ್ಸೋ ದೇಯರ್ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು, ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ serve as a warning to the people against the anti-social activities that disrespect the nation, like burning the flag, destroying the public property, disturbing public peace. That's why we need some kind of duties which has to be followed by us. ಸೊ ಅಂದರೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಗೌರವಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. Next, they can be enforced by the law. The parliament has the right to impose any kind of penalty or punishment for violating ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ duties. So as I told you, the idea of including a chapter on duties was recommended by the Sardar Swaran Singh Committee, as the duties and rights are inseparable. During that period, there were 50 countries which had included a fundamental duties in their constitution. Out of these, countries like India consulted the Japanese document which had spelled out citizens' duties clearly. ಅಂದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ 50 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಲೇ
ಆವಾಗಲೇ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದವು. ಈ 50 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತವು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಜಪಾನಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತವು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು know the text of fundamental duties. So we have original fundamental duties had just 10 fundamental duties, but one more was added in 2002. So now it became 11 duties. So at present we have 11 fundamental duties. So the fundamental duties enumerated in Article 51 Clause A. Article 51A are as follow. It shall be the duty of every citizen of India. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ 51A ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನದ್ದಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ದೇ ಆರ್ 11 in numbers. First one, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದೆಯೋ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆಯೋ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದರ್ಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಡೂ ಸೋ. ಅಂದರೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಏನೇ ನಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ, ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ
ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬರುವ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 6th one, ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪುರಾತನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ 6ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 7th one, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸರೋವರಗಳು, ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರೋವರಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರೋವರ, ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕಂಪ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು 7ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 8th point is to develop the scientific temper, humanism and the spirit of enquiry and reform. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು 8ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 9th one, ಟು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜರ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದೆಂದಾದರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪದನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. So, and the 10th one is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 10ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು
provide opportunities for education to his child or ward, as the case may be, between the age of 16 and 14 years. Okay, the parents or guardian has to provide opportunity for education to his child or what in the case of maybe between age 6 to 14 years. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು 11ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, it's written here, you can see this duty, very important amendment act it is. So keep it in mind, this one. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. So from that act, the number of fundamental duties were increased to 11, increased 10 to 11. Okay, so these are the duties. Legally the above duties are non-justiciable. However, the parliament is empowered to make laws demanding compliances of these ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ತೆರನಾದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ which was added to the constitution in new part, that is part 4A by 42nd Amendment Act. So fundamental duties are there under 51 under the article 51A of the Indian Constitution. These are very important to understand when you learn about constitution. Okay, so the next topic we are moving to is directive principles of state policy, that I will engage in next class. That's all for today. Thank you, dear students.